हाँ जी दोस्तों, ਤਰਕਸ਼ੀਲ टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਜ਼ਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸ ਜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो जी, ये जी हवानीयत भरी घटना है जिन्हें जी इंसानियत को शर्मसार कर दी है। पर यह घटना कोई कली करी घटना नहीं है, एक बड़े वरतारे के अंग वजों सामने आई है। ये 2-2.5 महीनों बाद सामने आई तो लोगों के विच एक रोस फैलिया, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पर असल दे विच जो 2-2.5 महीने मणिपुर के वापर रहा है, वो एक छोटी जी घटना ही बन गई है। क्योंकि असल दे विच यह भाजपा हुकूमत वालों आदिवासियों का जिहड़ा जंगल जमीन के उपर हक है उन्होंने खोण के वास्ते एक जी मुहिम लिखी गई है, कि साजिश रची गई है। उस साजिश के तहत दो भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਟਕ खड़ा किया गया, फिर एक भाईचारे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। हाँ जी शफी जी, की कहना चाहते हो ये सब कुछ देख के? सब कुछ बड़ा सिंपल सा सिस्टम कह सकते हो, इनकी मोनोपोली या इनकी मेंटलिटी समझना पड़ेगा कि जैसे हर टाइम इन औरतों को एक टूल की तरह यूज़ किया है, इस बार भी मैं समझता हूँ कि एज ए टूल यूज़ किया है। इसके बहाने, इसके थ्रू हमें डराने की कोशिश की गई कि अगर आप कुछ बोलोगे, अपने हक की बात करोगे, हम आपके औरतों के साथ यही काम करेंगे। मसला नहीं है कि एक क्या कांड हुआ, किसी का रेप हुआ, जिस तरह गैंग रेप भी नहीं कह सकते इसको, पूरा सिस्टम लग के एक के साथ जो एक जिस तरह माहौल बनाया गया, सिर्फ हमें डराने की कोशिश की गई है। अगर आप सही बोलोगे, हक की आवाज़ उठाओगे, हम आपके औरतों बच्चों के साथ यही करेंगे। तो मनप्रीत जी, मैं जानना चाहांगा कि ये ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखो जी, ये बकायदा साजिश के तहत हो रहा काम है। जिदा मैं पहला जिक्र किया है कि जो जल जंगल ते जमीन की राखी का जो मामला है कि आदिवासियों का, ट्राइबल्स का जिहड़ा जंगल के उत्ते, जंगल के साधनों के उपर हक है, वो हक नूं खोया जा रहा है। वो खोण वास्ते जिहड़ा जंगल सुरक्षा कानून है उहदे विच तब्दीलियां कीतियां गईयां है। वो तब्दीलियां करके ये कहा गया है कि कमांतरी हद के नाल जिहड़ा 100 किलोमीटर का एरिया है, उस एरिए नूं सुरक्षा खेत्र नहीं मन्निया जाऊगा, जंगली सुरक्षा खेत्र नहीं मन्निया जाऊगा, तो उत्थे आदिवासियों के जिहड़े कानून ने, उन्हां दी जिहड़ी हक ने वो लागू नहीं होणगे। जिहदा मतलब की है कि उस पूरे एरिए दे विच केंद्री नवे प्रोजैक्ट लाए जा सकते हैं, उत्थे आदिवासियों का दखल नहीं रहूगा। इस तो बिना पिछले टाइम दे विच इस बीरेन सरकार ने उत्थे चर्चां ढाईयां ने, बहुत सारे थावां ते जिहड़ियां कुक्की भाईचारे दे जिहड़ियां बसों सीगी, जिहड़ियां उन्हां दी बस्तियां सी, उन्हां नूं नजायज़ कह के ढाया गया, उन्हां नूं उजाड़िया गया उत्थों। तां इह पूरी प्लैनिंग सी कि इस भाईचारे नूं जंगल के उस खेत्र के विचों दवलना है जिथे खनिज पदार्थ ने, जिथे गैस है, ते उत्थे वड्डियां कारपोरेट घराणियां नूं बिठाउणा है। ये उन्हां दे सफाई दी मुहिम है, प्लैंड मुहिम है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। थाने लुट्टे गए, हथियार लुट्टे गए, फौज देखती रही, पुलिस देखती रही, इत्थों तक कि जिहड़े गिरफ्तार किए वो सियासी शह ते छड्डे गए ने। ये सारा कुछ वापरिया उत्थे। हल किदां निकलेगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखो जी, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ अगर ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ ਤੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਵੂਮਨ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ। दूजा कि जनता ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਔਰ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੇਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਔਰਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस लगे, कोई एक औरत ने नहीं लगाए, किन्ने खिलाड़ियों ने लगाए, मगर सरकार दी इनसेंसिटिविटी देखो।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਟਰਗਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ 올림픽 ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ ਇਹ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਿਕਿਉਰ ਰਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਆਈਏ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਮੇਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੰਪੈਟਿਟਿਵ ਕੁੜੀਆਂ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਲੋੜ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵੀ ਪਨਪ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8% ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਨੇ, ਦਲਿਤਸ ਨੇ, OBC ਨੇ, ਕਾਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ SC ਔਰ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋਚਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਂਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਰਿਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਥਿੰਗ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੇਚਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਦ ਤੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, RSS ਆ, ਹੋਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੂਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਰੂਦ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੰਗਾੜੀ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲ।